हाई एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ सुमित हो अनि मैले चाहिँ एनआइटी एङ्गलबाट कम्प्युटर साइन्समा ब्याचलर्स गर्दैछु। अनि मैले चाहिँ आफ्नो जेई मेन्स जेई एडभान्स इन द इयर 2025 मा क्वालिफाई गरेको थिएँ अनि बेस्ड अन माई ऱ्याङ्क्स आई वाज अलटेड कम्प्युटर साइन्स एट एनआइटी एङ्गल। And in this video, I'm going to cover about everything about IITs and NITs. Starting with introducing IITs and NITs, I have covered what are the examination we need to give. हामीले के कस्तो इक्जामहरू दिनुपर्छ आइआइटी र एनआइटीमा जान, यसको एडमिसन प्रोसेस के हो, लाइक डासाको बारेमा जोसाको बारेमा मैले कभर गरेको छु। अनि यसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्न के कस्तो डकुमेन्टहरू चाहियो, के कति रेजिस्ट्रेसन फीहरू छ, कहाँ कहाँ यसको सेन्टर हुन्छ, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आइआइटी र एनआइटीको फी स्ट्रक्चर के कस्तो हुन्छ, त्यसमा केही प्रकारको स्कलरसिप पनि पाइन्छ कि के कस्तो त्यो बारेमा सब कभर गरेको छु। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा गएर केही frequently asked doubt पनि cover गरेको छु। So make sure you watch this video till the last second so that you won't be left with any doubt regarding this topic. So let's start. Let's start with introducing IITs and NITs. So they are the dreaming engineering institutes of India. If you see about IITs, it stands for Indian Institute of Technology. Altogether, there are 23 IITs across India and established by Act of Parliament. And they are the most elite institute in Asia, not only in India, Nepal, Bangladesh. It's about whole Asia, and they are ranked among 200 globally recognized institutes, and they are so too prestigious. अनि यो आइआइटी चाहिँ fully funded by government, like Indian government funds for running the IITs. So and similarly for NITs, it stands for National Institute of Technology. Like IIT चाहिँ फर्स्ट लेभलको भयो अनि सेकेन्ड लेभलको चाहिँ NITs। अनि इन्डियामा टोटल 31 NITsहरू छन् स्प्रेडिङ अक्रस स्टेट्स। अनि आइआइटिजमा फेमस आइआइटिज लाइक आइआइटी बम्बई भइसक्यो अनि आइआइटी दिल्ली मद्रास, दे आर द टप IITs. And NITs में चाहिए NIT Trichy, NIT Warangal, NIT Surathkal, they are the most भन्नाले मतलब टप लेभलको NITs IITsहरू छन्। And after that, let's say about why actually IITs and NITs has too much craze. Crazy part is यहाँ placement. If you see the fame placement and like तिमीले अगर NIT को बैच पायो भने इस तिम्रो लागि मतलब like it's become your lifelong tag. जहाँ पनि if you introduce anywhere, you will introduce IIT graduate in this way. So IIT's for fame is really a very prestigious. And if you talk about the placements is really insane. Like IIT's को तुलना गयो भने if you see for IIT's इसको maximum placement चाहिए IIT बम्बई को 2024 मा गएको थियो 3.67 crore INR, not in Nepali currency, it's INR. It's about 5 crore NPR. Nepali 5 crore को भन्दा धेरै भयो 3.67 crore Indian rupees, and it's an annual means per year. And average package यहाँ गयो भने 20 देखि 25 LPA हुन्छ lakhs per annum. That's all currency are INR. These are the average package of IITs. And placement चाहिँ 100% भन्नाले 100% लेखेको छ तर लगभग 90 र 100 को 90% अनि 100% को बिचमा हुन्छ। अनि the most interesting part is like वर्ल्ड को जे जति पनि टप कम्पनीजहरू छन् सब आइआइटीज मा हुन्छ, सब टप एनआइटीज अनि आइआइटीज मा भिजिट गर्छ। लाइक दे कम्स टु गिभ यु अ प्लेसमेन्ट टु योर क्याम्पस। लाइक फोर्थ इयर पास गर्न भन्दा पहिला इफ परफर्म गुड यु विल हैव अ गुड जब विथ अ गुड एनुअल पैकेज। लाइक कम्पनीहरू लाइक गुगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, एमाजोन, गोल्डमैन सैक, जेपी मोर्गन, फ्लिपकार्ट, एनभिडिया, त्यो सबै कम्पनीहरू कलेज भिजिट गर्छ। लाइक तिमीहरूलाई हामीलाई कलेज जब खोज्न जानु पर्दैन बाहिर। इफ वी आर एलिजिबल, इफ यु परफर्म गुड इन आवर एकाडेमिक्स, हामीलाई फोर्थ इयर पास गर्न भन्दा पहिला नै हामीलाई जब पाइन्छ। So this is the most interesting things that makes the IIT most prestigious and crazy. And so the students are too much crazy about IITs and NITs. If you see, if you compare with a Nepali institute like Fulchok, नेपालमा फुलचोक नै सबभन्दा फेमस छ। अनि फुलचोकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ इन क्याम्पस प्लेसमेन्ट हुँदैन। तिमीलाई जब चाहियो भने तिमीलाई बाहिर आफैले खोज्न जानुपर्छ। द्याट्स अ ब्याड पार्ट। बट in India, in IITs and NITs, you will company visit to the college. So this makes the things most interesting. And then next talk about what exam actually we need to qualify, what entrance exam we need to give to get into IITs and NITs. यसको लागि हामीलाई जेई दिनुपर्छ। जेई stands for joint entrance examination. यो चाहिँ इन्डियन इलिट इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटको मा एडमिसनको लागि गेट हो। अनि हामी
के कसरी दिने चाहिँ जेई पहिला त हामीलाई एनइबीको इक्जाम दिनुपर्छ, क्लास 12 पास गर्नुपर्छ अनि त्यो इक्जाम दिएको इयर वा नेक्स्ट इयर हामीले जेई मेन्सको लागि एपियर हुन सक्छौँ अनि जेई मेन्स क्वालिफाई गरेपछि हामीले जेई एडभान्स दिनुपर्छ अनि त्यसपछि जोसा र डासा चाहिँ काउन्सिलिङ अथोरिटिज हो, लाइक यिनीहरू सिट अलट गर्छ बेस्ड अन यो र्याङ्क्स। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यो छ कि इफ जस्तै हामीहरू नेपाली छौँ, हामीले जेई मेन्स स्किप गर्न पाइन्छ, हामी डाइरेक्ट जेई एडभान्स दिन सक्छौँ। अनि इफ यु से 15 लाख स्टुडेन्टहरू पर इयर चाहिँ जेई मेन्स दिने गर्छ। लाइक यति स्टुडेन्ट नि नेपालमा साइन्स स्ट्रिम र म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम मिलाएर पनि यति स्टुडेन्ट टोटल नेपालमा छैन जति स्टुडेन्ट मात्र इन्डियामा जेईको इक्जाम दिन्छ। सो लेट्स टक अबाउट फर्स्ट जेई चाहिँ एनटिएद्वारा कन्डक्ट गराइन्छ। लाइक एनटिए भनेको नेसनल टेस्टिङ एजेन्सी, यही एजेन्सीले चाहिँ निटको पेपर गराएको थियो, त्यही एजेन्सीले पनि जेई मेन्स गराइन्छ। यसको लागि जेई मेन्समा चाहिँ 3टा सब्जेक्ट सोधिन्छ, फर्स्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री अनि म्याथ्स। अनि आफ्टर द्याट यो इक्जाम चाहिँ वर्षमा 2 चोटि हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ जनवरीमा, सेकेन्ड चाहिँ अप्रिलमा हुन्छ। अनि हामीले दुवै इक्जाम दिन पाइन्छ। लाइक इफ हामीले फर्स्ट एटेम्प्ट दियो अनि हामीलाई पुरै स्कोर पायो अनि इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ द्याट स्कोर वी क्यान एपियर फर द सेकेन्ड एटेम्प्ट अल्सो। हामीहरूले दुवै एटेम्प्टमा जुन पनि स्कोर बेस्ट हो त्यो स्कोर हाम्रो फाइनल स्कोर हुन्छ। लाइक एभरेज क्यालकुलेट गरिँदैन, बेस्ट स्कोर क्यालकुलेट गरिन्छ बेस्ट अमाउङ द बोथ एटेम्प्ट। यसमा चाहिँ 300 मार्क्सको इक्जाम हुन्छ। त्यसमा 75 क्वेसनहरू हुन्छ अनि इच क्वेसनको 4 मार्क्स हुन्छ अनि इच सेक्सनमा 20 मार्क्स चाहिँ एमसिक्यू अनि 5 वटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई इन्टिजर बेस्ड वा डिसिमल बेस्ड क्वेसनहरू हुन्छ। अनि यसमा एज आई सेड लगभग 15.3 लाख स्टुडेन्ट्सहरू 2026मा अप्लाई गरेको थियो। अनि यसको पर्पज चाहिँ अभियसली एडमिसन टु एनआइटिज एन्ड ट्रिपल आइटिज और एनी अदर पार्सियली फन्डेड गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युटहरूमा जानको लागि हुन्छ। अनि त्यसपछि लेट्स टक अबाउट जेई एडभान्स चाहिँ वर्ल्डको सेकेन्ड टफेस्ट इक्जाम। अनि यो इक्जाम चाहिँ आफै आइआइटिजहरूले गराउने गर्छ। लाइक 2026मा आइआइटी रोकीले गराएको थियो अनि 2025मा चाहिँ आइआइटी कानपुरले गराएको थियो। सो यो कन्डक्सन चाहिँ आइआइटीहरूमा आफै सफल हुँदै रहन्छ र आइआइटीहरूले आफै क्वेसन बनाएर आफै कन्डक्ट गराउँछ। यसको फर्मेट चाहिँ 2टा पेपर हुन्छ, दुवै इक्जाम 3 आवरको हुन्छ। मिन्स एक दिनमा टोटल 6 आवरको इक्जाम हुन्छ यो जेई एडभान्स। यसमा 2टा पेपर हुन्छ, बोथ पेपर 3 आवर्सको हुन्छ। अनि टोटल मार्क्स चाहिँ दुवै पेपरको मार्क्स मिलाएर चाहिँ 360, मतलब एउटा पेपर चाहिँ 180 मार्क्सको हुन्छ। अनि इच सब्जेक्ट चाहिँ 120 मार्क्सको हुन्छ। सब्जेक्ट चाहिँ म्याथ, फिजिक्स अनि केमिस्ट्री। यसको पर्पज चाहिँ आइआइटिजमा एडमिसनको लागि हो। लाइक आफ्टर क्वालिफाइङ जेई एडभान्स यु विल बी एलिजिबल टु अप्लाई फर आइआइटिज। इफ वी कम्पेयर विथ नेपालमा रहेको इन्ट्रान्स टेस्टहरू लाइक आइआइको टेस्टहरू भन्नाले जेई मेन्स चाहिँ आइओको इक्जामभन्दा अलि माथिको लेभलको हुन्छ। अनि जेई एडभान्स चाहिँ तिम्रो धेरै नै माथि भयो, लगभग 5x or 6x. I can't exactly say the number, but it's much harder than your IOE exam. And you can compare that IIT exam up to level of little bit less than your Olympiads, little bit less. So it's really tough. It's really tough to qualify JEE Advanced. JEE Mains चाहिँ त्यति tough छैन, तर JEE Advanced qualify गर्न र IIT मा seat पाउन धेरै नै गाह्रो छ। Now let's see actually why JEE Advanced is too tough. यो चाहिँ 2026 को डेटा हो अनि according to JEE Advanced 2026 लगभग 1,87,000 स्टुडेन्टहरूले रजिस्टर गरेका थिए। त्यसमध्ये 1,70,000 ले एप्लाई फर बोथ पेपर्स अनि त्यसमध्ये 56,000 स्टुडेन्टले मात्र क्वालिफाई गरे। क्वालिफाई भनेको दे हेभन्ट गट आइआइटीज, दे हेभ जस्ट क्वालिफाई, उनीहरूले दे हेभ जस्ट गट पास मार्क। एन्ड त्यसमध्ये 10,000 गरे फिमेल्स। अनि हामीहरूलाई चाहिँ फरेन स्टुडेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने इफ यु सी प्योरली फरेन नेसनलमा सिर्फ 10 जना स्टुडेन्टले क्वालिफाई गरेका छन्, जस्ट क्वालिफाइड, नट इभन एलटेड द सिट, जस्ट क्वालिफाइड। एन्ड क्वालिफाई गर्यो तर आइआइटीमा सिट पाएको छैन। अनि 28 स्टुडेन्ट चाहिँ ओसिआई पिआइओ, त्यो पनि लगभग इन्डियन र फरेन स्टुडेन्ट बिचको त्यो क्याटेगोरी हो, यो हामीले स्किप गर्दा हुन्छ। अनि इफ यु सी अबाउट द पास मार्क, हामीलाई 360 मध्ये ओन्ली 92 मार्क्स चाहिन्थ्यो हामीलाई क्वालिफाई गर्न। लाइक यो मार्क्स चाहिँ तिम्रो 30% मार्क्स पनि भएन, इट्स लेस देन 30%। लाइक यो इक्जामले क्वालिफाई गर्न तिमीलाई 30% मार्क्स पनि चाहिन्छ, त्योभन्दा कम मार्क्समा पनि क्वालिफाई गर्न सकिन्छ, तर इट्स अ रियली टफ जेनरल क्याटेगोरी। अनि दिज आर द टपर्स अफ JEE Advanced 2026, शुभम कुमार 330 मार्क्स।
अनि राइट आफ्टर द्याट विल टक अबाउट द एडमिसन प्रोसेस आफ्टर क्वालिफाइङ जेई मेन्स एन्ड एडभान्स हामीहरूलाई चाहिँ जोसा एन्ड डासामा रेजिस्टर गर्नुपर्छ फर गेटिङ द सिट एलोटेड इन आइआइटिज एन्ड एनआइटिज लाइक if you qualified JEE Advanced, then you will be allowed to register on JOSA. But if as a foreign candidate, if you didn't qualify, JEE Advanced, you will not be allowed to register on JOSA. This is the authority which actually allows the seats of IITs to students. अनि जोसामा चाहिँ जोसाले चाहिँ 23 IITs 31 NITs अनि ट्रिपल आइटिसहरूलाई मिलाएर टोटल 118 इन्स्टिट्युटलाई कभर गर्छ अनि यसमा अलटमेन्टको चाहिँ 6 राउन्ड्स हुन्छ अनि दिस अल आर अनलाइन एन्ड आइआइटिज सिटहरू चाहिँ भाइ जे एडभान्सको ऱ्याङ्कले त्यो अलर्ट हुन्छ अनि एनआइटिज र ट्रिपल आइटिज चाहिँ जे मेन्सको ऱ्याङ्कले डिसाइड हुन्छ अनि स्टुडेन्टलाई चोइस फिलिङ लाइक तिमीलाई सबै इन्स्टिट्युटको लिस्ट दिएको रहन्छ र तिमीले फिल गरेको चोइस फिल गरेको बेसमा तिमीलाई अलर्ट हुन्छ अनि यु विल बी आस्क टु वेदर टु लग द्याट चोइस अर नट अनि फरेन स्टुडेन्ट नेसनल नेपाली पासवर्ड आर नट एलिजिबल फर जोसा यो चाहिँ रङ हो इफ यु क्वालिफाइड फर जे एडभान्स यु क्यान इजिली रेजिस्टर अन जोसा आई माइसेल्फ रेजिस्टर अन जोसा एन्ड I was allowed to some IITs, but that were not good, so I didn't went that in those. So DASA डासामा चाहिँ फरेन स्टुडेन्ट र एनआरआई स्टुडेन्टहरू रेजिस्टर गर्न सक्छ डासाले चाहिँ आइआइटी पाइँदैन आइआइटीको लागि मात्र जोसा नै हो र जोसाको लागि जे एडभान्स क्वालिफाई गर्नुपर्छ अनि डासामा चाहिँ सबै फरेन स्टुडेन्टहरू क्वालिफाइड मतलब दे हेभ द भ्यालिड जे मेन्स स्कोर छ भने हामीले डासामा रेजिस्टर गर्न पाइन्छ अनि डासाले चाहिँ एनआइटिज र ट्रिपल आइटिज र सिएफटिआइजहरू मिलाएर 62 कलेजहरू कभर गर्छ अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको कोटाहरू हुन्छ त्यसमा बेस्ड अन द्याट सिट आर अलटेड अनि नोट स्याट एनिमोर अनि डासामा स्याट अब चाहिँ स्याटको मार्क्स अब एक्सेप्ट हुँदैन नेपाली स्टुडेन्टहरू डासाको लागि इलिजिबल छन् अनि डासामा रेजिस्टर गर्नको लागि केही फी चाहिन्छ लाइक $300 को रेजिस्ट्रेसन फी तिर्नुपर्छ अनि नन सार्क स्टुडेन्टहरूको लागि अलि धेरै नै फी हुन्छ तर सार्क कन्ट्रिज लाइक नेपालको लागि $300 हुन्छ अनि if we talk about supernumerary seat in IITs, like lots of students have the doubt like IITs मा त फरेन स्टुडेन्टको लागि त कोटा हुन्छ 10% सिटको तर लेट मी मेक यु क्लियर द्याट त्यो सिट चाहिँ तिमीलाई सफिसिएन्ट ऱ्याङ्क छ भने लाइक ऱ्याङ्क इक्विभ्यालेन्ट टु द इन्डियन स्टुडेन्ट लाइक इन्डियन स्टुडेन्टलाई जतिले चाहिने ऱ्याङ्क तिमीसँग छ अनि मात्र तिमीले त्यो सिट पाइन सक्छौ होइन भने यु आर नट गोइङ टु गेट द सिट सो द्याट इज द डाउट लट्स अफ स्टुडेन्ट हेज Now let's talk about the eligibility criteria. अनि नेपाली स्टुडेन्टको लागि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भन्नाले तिमीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ नन इन्डियन पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट भन्नाले नन इन्डियन पासपोर्ट चाहियो मतलब अभियसली नन इन्डियन पासपोर्ट मतलब फरेन क्यान्डिडेट अनि यु मस्ट ह्याभ क्वालिफाइड +2 एनइबीबाट गरेको हुनु पर्यो नेसनली चाहिँ +2 एनइबीबाट गरे मात्रै तिमीलाई फरेन क्यान्डिडेट कन्सिडर गरिन्छ यु क्यान स्टडी सीबीएसई बोर्ड अल्सो यु क्यान स्टडी इन इंडिया अल्सो द कंपलसरी पार्ट इज यु शुड होल्ड अ नन इन्डियन पासपोर्ट दिस इज द कंपलसरी पार्ट टु बी अ फरेन क्यान्डिडेट अनि यु मस्ट ह्याभ अपियर्ड फर क्लास 12 इन द year 2025 or 2026 भन्नाले मतलब if you are applying for the JEE in the consecutive year in the respective year त तिमीलाई त्यो इयर भन्दा एक इयर पहिला आई मिस टु से दैट तिमीले JEE चाहिँ 2 consecutive इयरमा मात्र दिन पाइन्छ लाइक JEE को लागि 2 अटेम्प्ट मात्रै हुन्छ नि त्यो दुवै अटेम्प्ट तिमीले consecutive इयरमा मात्र दिन पाइन्छ लाइक यो इयर तिमीले JEE दियो अनि नेक्स्ट इयर तिमीले मिस गर्यौ लाइक मिस गर्यौ अर ग्र्याब गर्यौ अनि त्यसपछि दिन जान्छ भने यु आर नट विल नट बी अलाउड टु अटेम्प्ट फर द एक्जाम So that you need to be clear that there are maximum 2 attempts in 2 consecutive years. र तिम्रो जन्म चाहिँ 2001 इयर भन्दा अगाडि लाइक अनवर्ड हुनु पर्यो अनि एनइबी बोर्ड चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ लाइक अरू कन्ट्रिजको बोर्डहरूको लागि दे आर लट्स अफ प्रोसेस टु मेक देयर ग्रेड सिट इक्विभ्यालेन्ट टु इन्डियन इन्स्टिट्युट तर एनइबी बोर्ड डाइरेक्ट रिकगनाइज बाई इन्डियन इन्स्टिट्युट सो यु नोट निड एनी एडिसनल इन्फर्मेसन लाइक एनी एडिसनल सर्टिफिकेट टु प्रुभ योर +2 इक्विभ्यालेन्ट त्यसपछि इफ यु डोन्ट ह्याभ पासपोर्ट तिमीले चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप पनि युज गर्न पाइन्छौ अनि जेएमएसको लागि एडिसनल चाहिँ तिमीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ अनि देयर नट मच एनिथिङ एडिसनल थिङ्स फर जेएमएस अर एनिथिङ सो आफ्टर द्याट लेट्स टक अबाउट रजिस्ट्रेसन फी एन्ड एक्जाम सेन्टर रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ जे एडभान्सको चाहिँ धेरै नै हाई हो लगभग हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो लागि फरेन यो क्याटेगोरीमा हामी लाइक गर्छौँ फरेन सार्क नेपाल यसमा चाहिँ $100 अगर तिमीले इन्डियामा गएर एक्जाम दियो भने इन्डियामा सेन्टर लियो भने $100 तिमीलाई रेजिस्ट्रेसन फी दिनुपर्छ लगभग 15,000 अनि तिमीलाई if you choose the examination center in a foreign center like in नेपालमा काठमाडौँमा लियो भने $200 तिमीलाई तिर्नुपर्छ लगभग 30,000 लास्ट इयर मैले दिएको थिएँ भने मैले 22,000 तिरेको थिएँ अनि यो इयर 2026 मा यो $200 भइसक्यो लगभग 30,000 each year they increase the registration fee for foreign student Indian student को लागि त लगभग 3,200 हुन्छ जे एडभान्सको लागि and after that
जे मेन्सको रेजिस्ट्रेसन फी हेऱ्यो भने फरेन स्टुडेन्ट लाइक नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई $75 तिर्नुपर्छ। द्याट इज लगभग 11,000 नेपाली रुपियाँ, 11,000 नेपाली रुपियाँ। लास्ट इयर मैले चाहिँ 8,000 तिरेको थिएँ जे मेन्सको लागि, अनि यो वर्ष इट्स बिकेम 11,000। अनि यसको एक्जामिनेसन सेन्टर हेऱ्यो भने नेपालमा पनि यसको एक्जाम हुन्छ, काठमाडौँमा हुन्छ, लगभग भवन महलको अगाडि एक्जामिनेसन यसको हुन्छ। अनि अरू एक्जामिनेसन सेन्टर चाहिँ अबुधाबी, युएई फरेन एक्जामिनेसन सेन्टर। अनि यो मिलाएर टोटल 12 इन्टरनेसनल सिटिजमा हुन्छ, दुबई, सिङ्गापुर, दोहा, रियाद, टोकियो, युएसएमा पनि यसको एक्जाम हुन्छ। नेपाली स्टुडेन्ट छ भने तिमी विदाउट एनी हेजर, विदाउट फिलिङ एनी बिना कुनै ट्राभलको बिना without having any headache of traveling, you can you can go to the center that is in Kathmandu. So अनि there is one important note for you guys. जे एडभान्सको फी चाहिँ नन रिफन्डेबल हुन्छ, अनि जे मेन्सको पनि नन रिफन्डेबल हुन्छ। सो फर्स्ट कन्फर्म द्याट यु आर एलिजिबल, देन ओन्ली यु शुड पे द फी। एन्ड पेमेन्टको लागि तिमीले चाहिँ युपिआई इन्डियन ट्रान्जेक्सन युपिआई लाइक इन्डियन ट्रान्जेक्सन मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ। अनि भने नेपालमा पनि इन्टरनेसनल कार्डहरू हुन्छ, त्यसले पेमेन्ट गर्न पाइन्छ। वी क्यान इजिली पे फर दिस एक्जाम्स। एन्ड आफ्टर द्याट के कस्तो डकुमेन्टहरू चाहियो रेजिस्टर गर्नको लागि? फर इन्डियन स्टुडेन्ट आई हेभ मेन्सन इट इज अ लेफ्ट, बट आई टक अबाउट द नेपाली स्टुडेन्ट। नेपाली स्टुडेन्टको लागि चाहिँ फर्स्टमा भ्यालिड पासपोर्ट चाहियो। जे एडभान्सको लागि पासपोर्ट चाहिएन, तर जे मेन्सको लागि चाहियो। तर जे मेन्स जे एडभान्सभन्दा अगाडि हुन्छ। सो आई सजेस्ट यु टु मेक अप योर भ्यालिड पासपोर्ट। पछि पनि तिमीलाई अगर इन्डियामा गयो भने पासपोर्ट चाहिन्छ नि, इट्स अ भेरी इसेन्सियल डकुमेन्ट फर यु। सो आई रिकमेन्ड यु टु मेक योर पासपोर्ट। एन्ड आफ्टर द्याट +2 को भ्यालिड मार्कसिट चाहियो, गेट सिट। अनि त्यसपछि क्लास 10 को पनि मार्कसिट चाहियो एज अ प्रुफ अफ डेट अफ बर्थ प्रुफ। अनि त्यसपछि पासपोर्ट साइज फोटो अनि स्क्यान सिग्नेचर भन्नाले एउटा पेपरमा साइन गरेर त्यसलाई फोटो लिएर स्क्यान गरेर अपलोड गर्थ्यौ। अनि त्यसपछि अभियसली तिमीले जे मेन्स स्किप गरेर डाइरेक्ट जे एडभान्सको लागि रेजिस्टर गर्न सकिन्छ। लाइक इफ यु हेभ एपियर फर जे मेन्स अल्सो, देन वाइल registering for जे एडभान्स यु क्यान युज द सेम registration number, or you can registration new, लाइक एकदम नयाँ रेजिस्ट्रेसन, नयाँ मोबाइल नम्बर, नयाँ एप्लिकेसन आइडीको लागि, नयाँ क्यान्डिडेट आइडीको लागि तिमी रेजिस्टर गर्न सक्छौ। अनि माइग्रेसन सर्टिफिकेट चाहियो वाइल गोइङ फर एडमिसन। अनि लट्स अफ स्टुडेन्ट डाउट लाइक एनइबीमा त जिपिएमा मार्कसिट दिन्छ, तर इन्डियामा त चाहिँ पर्सेन्टेजमा मार्कसिटहरू एक्सेप्ट हुन्छ। सो फर द्याट यु क्यान भिजिट योर कलेज, एन्ड कलेजले चाहिँ तिमीलाई तिम्रो जिपिएलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर मार्कसिट दिन्छ। सो त्यो पर्सेन्टेज कन्भर्जन चाहिँ बेस्ड अन द इन्डियन पर्सेन्टेज कन्भर्जन फर्मुला बेसमा हुनु पऱ्यो। अनि यो आई अलरेडी मेन्सन सम एक्जाम्पल हियर, अनि यु क्यान सी। अनि नो आधार निडेड फर नेसनल स्टुडेन्ट। एन्ड बोर्ड नेम इन अ फर्म लाइक जे मेन्स र जे एडभान्सको फर्ममा बोर्डको नाम कहीँ सोधिएको रहन्छ भने त्यहाँ तिमीले अदर्स अप्सन पनि हुन्छ, त्यहाँ त्यो अदर्स सेलेक्ट गर्न सक्छौ। होइन भने एनइबी पनि दिएको रहन्छ जे मेन्सको फर्ममा, यु क्यान सिलेक्ट एनइबी। Now let's talk about fee structures in IITs and NITs, and we'll compare with both Indian students fee structure and for foreign students. IITs मा हेऱ्यो भने एनुअल फीमा इन्डियन स्टुडेन्ट र नेपाली स्टुडेन्टलाई सब बोथलाई दुवैलाई सेम फी दिनुपर्छ। लाइक ट्युसन फी चाहिँ 1 लाख को हुन्छ, अनि सेम फर द फरेन स्टुडेन्ट। अनि टोटल ट्युसन फी हेऱ्यो भने 4 इयरको इट विल बी अप्रोक्स 8 लाख, एन्ड फर फरेन स्टुडेन्ट इट्स अल्सो 8 लाख। यो अलिकति बढी हुन सक्छ, लाइक फरेन स्टुडेन्टलाई अलिकति बढी नै लाग्छ। आई डोन्ट हेभ द एक्ज्याक्ट डेटा, बट आई नो द्याट फरेन स्टुडेन्टको लागि अलि बढी फी हुन्छ आइआइटीमा पनि। र मेस र होस्टेल फी चाहिँ जहाँ पनि सेम नै हुन्छ, आइदर इट्स अ नेपाली स्टुडेन्ट, फरेन स्टुडेन्ट अर इन्डियन स्टुडेन्ट। अनि इफ यु सी कुनै पनि प्रकारको फी वेभर लाइक स्कलरसिप आइआइटीमा पाइँदैन फरेन स्टुडेन्टलाई। टु बी अनेस्ट कुनै पनि स्कलरसिप पाइँदैन। लाइक इन्डियन स्टुडेन्टहरूको लागि धेरै प्रकारको स्कलरसिप आउँछ बेस्ड अन द एलिजिबिलिटी, लाइक एसटी ओबीसी क्याटेगोरी स्टुडेन्टहरूको लागि फी वेभर्स हुन्छ। तर फरेन स्टुडेन्टहरू यो स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्न पाउँदैन। इन्कम बेस्ड स्कलरसिपको लागि पनि अप्लाई गर्न पाउँदैन फरेन स्टुडेन्टहरू। अनि त्यसपछि एनआइटीको फीको बारेमा कुरा गऱ्यो भने एनआइटीमा इन्डियन स्टुडेन्ट र फरेन स्टुडेन्टको बिचको त्यो के भनिन्छ भने फी स्ट्रक्चरमा धेरै नै डिफ्रेन्स छ, लाइक जमिन आसमानको फरक छ। इन्डियन स्टुडेन्टको लागि लगभग फी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर फर ट्युसन फी लगभग 62,500 हुन्छ। तर फरेन स्टुडेन्टको लागि डासा स्टुडेन्ट्स इट्स अबाउट $2,000। यो फरेन स्टुडेन्ट डासा भन्नाले सार्क कन्ट्रिजको लागि मात्रै। इफ यु आर अदर देन सार्क कन्ट्रिज इट्स अबाउट $4,000। तर नेपाली स्टुडेन्टहरू सार्क कन्ट्रिज लाइक भुटान, श्रीलङ्का यिनीहरूको लागि $2,000 मात्रै हुन्छ। $2,000 भन्नाले लगभग 3-3.5 लाख नेपाली रुपियाँ पर सेमेस्टर। लाइक एक इयरमा 2टा सेमेस्टर हुन्छ, अनि पर सेमेस्टर तिमीलाई $2,000 तिर्नुपर्छ। अनि थ्रु आउट द 4 इयर यु माइट ह्याभ टु पे $16,000। एन्ड होस्टेल फी र मेस फी अलग तिमीलाई तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन इन्स्टिट्युट, इन विच इन्स्टिट्युट यु आर गोइङ टु स्टडी। अनि स्कलरसिप दिस इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक फर द स्टुडेन्ट्स। स्कलरसिप के कस्तो स्कलरसिपहरू पाइन्छ? आइआइटीमा कुनै प्रकारको स्कलरसिप पाइँदैन इन्डियन फरेन स्टुडेन्टहरूको लागि, एक्सेप्ट द मेरिट बेस्ड एकाडेमिक स्कलरसिप।
लाइक तिमी अब कलेजमा गएर धेरै नै राम्रो पर्फर्म गर्यो एकाडेमिकमा, त बेस्ड अन द्याट यु क्यान बी गिभन सम स्कोलरसिप। त्यो स्कोलरसिप तिमीले एभेल गर्न सक्छौ, तर त्यो मध्ये कुनै पनि इन्कम बेस्ड, क्याटेगोरी बेस्ड प्रकारको कुनै पनि स्कोलरसिप तिमीले लिन सक्दैन, विल नट बी द एलिजिबल। अनि एनआइटीहरूमा तिमीलाई दुईवटा स्कोलरसिप पाइन सक्छ, लाइक आइसिसिआर स्कोलरसिप द्याट इज फुली फन्डेड, ट्युसन फी प्लस लिभिङ एक्सपेन्सेस, लाइक होस्टेल फी एन्ड मेस फी पनि कभर हुन्छ। अनि कम्प्लेक्समा पनि सेम कभर्स ट्युसन फी एन्ड लिभिङ एक्सपेन्सेस। अनि कम्प्लेक्समा के छ भने इन्जिनियरिङ, फार्मेसी र एग्रिकल्चरहरूको लागि स्पोन्सर गर्छ। अनि नेपाली स्टुडेन्ट कम्प्लेक्सद्वारा एनआइटीमा जान सक्छ, सिएफटिआईमा जान सक्छ, तर आइआइटीमा जान पाइँदैन। आइसिसिआर सिमिलर एनआइटीमा जान सकिन्छ। अनि सो इफ यु आर प्लानिङ टु go in India to have your engineering future, so you can apply for ICCR. That is the best option. ICCR में तुम्हें exam पनि दिन पर्दैन, अनि तिमीले आफ्नो merit based on academic मा तिमीलाई scholarship पाइन्छ। Now this is almost last of our video, and here I will be covering the frequently asked question by the students, like frequently asked doubts. The first one is NEB board recognized by JEE authority? The answer is yes. NEB board, Nepal, National Examination Board of Nepal, grades 12 is recognized by Indian authorities and also by JEE authorities. Like you can directly upload your NEB mark sheet while you are filling the JEE forms. So you don't need any conversions like any other additional documents to prove your class 12 grade sheet. And त्यसपछि how to convert NEB GPA to percentage for JEE eligibility 75% requirement. यसको लागि तिमीले कलेजमा जान सक्छौ। कलेजमा गएपछि तिमीलाई कलेजले नै GPA लाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर तिमीलाई एउटा अर्को डिफरेन्ट मार्कसिट दिन्छ, अनि त्यो मार्कसिट तिमीले अपलोड गर्न सक्छौ सोधेको ठाउँमा। अनि त्यो तिमी आफ्नै कलेजले दिन सक्छ। तिमीलाई अरू केही लाइक इन्डियन एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीमा गएर केही प्रकारको कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँदैन। यु क्यान डाइरेक्टली ह्याभ द्याट पर्सेन्टेज कन्भर्जन फ्रम यर रिस्पेक्टिभ कलेज। त्यसपछि क्यान नेपाली स्टुडेन्ट गेट इन्टु आइआइटिज थ्रु एसआइआई स्टडी इन इन्डिया डासा टु मेक इट क्लियर द्याट बिटेकको लागि, बिटेक आम नट टकिङ अबाउट एमटेक और पिएचडी, बिटेकको लागि आइआइटीमा जानको लागि वान एन्ड ओन्ली वे द्याट इज जोसा, एन्ड फर जोसा यु निड टु क्वालिफाई जे एडभान्स। अनि जे एडभान्स क्वालिफाई गरेपछि तिमीले मात्रै आइआइटीमा जान सकिन्छ। एसआइआई डासाद्वारा कुनै पनि अरू मेथडद्वारा तिमीले जान सक्दैनौ आइआइटीज। यु क्यान इजिली गो टु एनआइटी बट नट आइआइटीज। अनि आर देयर रिजर्भ सीट फर फरेन स्टुडेन्ट एट आइआइटी? यस, द आन्सर इज यस, एन्ड देयर टोटल अफ 10% सीट रिजर्भ इन आइआइटीज फर फरेन स्टुडेन्ट। यो 10% सीट भन्नाले मतलब तिमी एउटा फरेन स्टुडेन्ट छौ अनि तिमीलाई आइआइटीमा सिट पायो भने त्यो सिटले चाहिँ कुनै पनि इन्डियन स्टुडेन्टलाई इफेक्ट गर्दैन। तिमीले पाएको सिट, it will not make any difference to Indian student. Like they are all those seats are separated seat. फरेन स्टुडेन्ट पायो त पायो, होइन भने त्यो खाली नै हुन्छ। त्यो सिट चाहिँ कुनै पनि इन्डियन स्टुडेन्ट योलाई एफेक्ट पार्दैन। सो मेक यु क्लियर द्याट त्यो 10% सिट पाउनको लागि तिमीलाई इन्डियन स्टुडेन्टले चाहेको जति नै ऱ्याङ्क चाहियो त्योभन्दा कम भयो, तिमीले लाइक कोटामा त कोही छँदै छैन, लेस स्टुडेन्ट, एन्ड इफ आई क्यान इजिली गेट द सिट इन्टु आइआइटी, द्याट इज योर मिसकन्सेप्ट। यु विल नट गेट अन्टिल यु रियली डिजर्भ द्याट सिट। त्यसपछि आर आइआइटीज फी डिफ्रेन्ट फर फरेन स्टुडेन्ट कम्पेयर टु इन्डियन स्टुडेन्ट? लाइक आइआइटीजमा ट्युसन फी लगभग सेम हुन्छ, अलिकति बढी हुन्छ, अनि एनआइटीजमा चाहिँ धेरै नै बढी डिफ्रेन्स हुन्छ, धेरै नै लगभग इट्स भेरी मच। लाइक एनआइटीजमा फरेन स्टुडेन्ट ढासा स्टुडेन्टको लागि $2,000 हुन्छ, द्याट इज एप्रोक्सिमेटली मोर देन 1.7 lakhs per semester. And I have given some links at the below. You can visit. These are the official sites for JEE related authorities websites. And this is a complete roadmap for the Nepali student actually how to apply for JEE. First, you need to give 11 and 12. After that, register for JEE Mains and Advance. Apply for JEE Advance. If you want to skip JEE Mains, you can skip. But I recommend you to go through JEE Mains and then JEE Advance. Like JEE Advance, qualify गरेपछि IITs पाइन्छ, it's really tough. So I recommend you to first go through JEE Mains, then after JEE Advance. अनि त्यसपछि आइआइटीको लागि रजिस्टर गर्न सक्छौ जोसामा, एनआइटीको लागि डासामा। अनि त्यसपछि स्कोलरसिप चाहियो भने एनआइटीमा यु क्यान अप्लाई फर आइसिसिआर एन्ड कम्प्लेक्स। त्यसको लागि म भिडियो बनाइसकेको छु, यु क्यान गो एन्ड सी दज भिडियोज अबाउट दिस स्कोलरसिप्स। दिस इज द क्विक लेन्स comparing IITs and NITs for Nepali student. Inter exam IITs में चाहिए JEE Advance only हो, अनि NITs को लागि JEE Mains अनि DASA SII, and nowadays NITs are accepting without JEE Mains score also, so you can visit the SII portal to get into IITs without JEE Mains score. अनि JEE Mains required IITs को लागि छैन, फरेन स्टुडेन्ट को लागि, अनि NITs को लागि may or may not nowadays they are accepting, and admission path चाहिँ त्यही DASA काउन्सिलिङ NITs को लागि, अनि IITs को लागि जोसा। ट्युसन फी को बारेमा भनिदिएको छु, स्कोलरसिप भन्दै मैले कभर गरेँ। अनि टफनेस चाहिँ वर्ल्डको सेकेन्ड टफेस्ट इक्जाम आइआइटीज, अनि एनआइटीज JEE Mains चाहिँ मोडेड हुन्छ, अनि IITs आर भेरी प्रेस्टिजियस कलेज अफ इन्डिया और इन एसिया। So this was all about IITs and NITs, JEE Mains and JEE Advance. So I have covered almost everything about JEE.
So still, if you have some doubt, you can drop down a comment. I'll be answering. I'll be replying your doubts. And till then, bye bye.